السلام علیکم گائز، آج کی ویڈیو میں ہم 9th کلاس کا HTML کا کورس اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک فولڈر اوپن کر لیتا ہوں، یہاں پہ VS کوڈ اوپن کر لیتا ہوں جہاں پہ ہم نے HTML کا کوڈ لکھنا ہے۔ ویسے آپ کے لیے نوٹ پیڈ یوز ہوتا ہے لیکن میں یہاں پہ VS کوڈ یوز کر رہا ہوں۔ کوڈ ڈاٹ لکھ کے VS کوڈ اوپن کر لیتا ہوں۔ میرے پاس تو یہاں پہ VS کوڈ اوپن ہو رہا ہے، میں اس کو میکسیمائز کر لیتا ہوں۔ اوکے، تو یہ وہ فولڈر VS کوڈ میں اوپن ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک HTML کی فائل کریٹ کرتا ہوں۔ پہلے سے ہی ایک امیج فائل ہے، امیج فائل میں نے پہلے سے اس لیے رکھ لی تھی کیونکہ آپ کے ایک امیج بھی ایڈ کر ایج والا ایڈ کرنے والا ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کوڈنگ۔ تو یہاں پہ میں HTML فائل بناتا ہوں، میں کہتا ہوں index.html، ایک میں نے فائل بنا دی اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہ ایڈ سائن، انٹر کرتا ہوں اور یہ ہمارا بیسک اسٹرکچر ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے HTML اور HTML کا اینڈنگ ٹیگ، اور اس کے اندر دو سیکشن ہوتے ہیں، ایک ہیڈ کا ہوتا ہے اور ایک باڈی کا ہوتا ہے۔ ہیڈ میں صرف ہمارے پاس ٹائٹل ہوتا ہے، آپ اس کو اگنور کر دیں ابھی کہ ایکچولی میں یہ کیا چیز ہے، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، آپ کے لیے ذرا پڑھنے میں مشکل ہوگی۔ تو یہ ہمارا کوڈ ہے HTML اور HTML اسٹار اور رینڈر، جس کے اندر ہماری ویب سائٹ اور یہ ویب سائٹ کے دو سیکشن ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک باڈی ہوتا ہے، اور یہ باڈی ہے، یہ باڈی ہے اور یہ ہیڈ ہے۔ اوکے، تو ہیڈ کے اندر صرف ٹائٹل ہم لکھیں گے۔ ٹائٹل میں لکھتا ہوں مائی فرسٹ ویب پیج۔ اوکے، تو یہ ٹائٹل ہے، میں سیو کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جاتا ہوں، گولا کا آپشن نہیں ہے، سو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اسی کو۔ اب یہ وہ فولڈر تھا، اس میں میں یہی دوبارہ سے اوپن کر لیتا ہوں، ایج میں اوپن کر لیتا ہوں، اس کو میں بند کر لیتا ہوں، اس کو اوپر کر لیتا ہوں۔ تو اس وقت یہ دیکھو، یہ ٹائٹل جو سا ہے یہاں پہ مائی فرسٹ پیج آ رہا ہے اوپن، یہاں پہ لکھا ہے مائی فرسٹ ویب پیج۔ تو اگر میں اس کی جگہ کچھ اور لکھتا ہوں، 9th کلاس HTML لکھ لیتا ہوں، HTML فور میٹرک۔ اوکے، تو اس کو سیو کرتا ہوں اور پھر بعد میں یہ یوز کرتا ہوں، تو دوبارہ ریفریش کروں گا، یہاں پہ HTML فور میٹرکس لکھا آ گیا۔ جو بھی ہم ٹائٹل ٹیگ کے اندر یوز کریں گے تو وہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ میں آ جائے گا، اس کے ٹائٹل میں شو ہو جائے گا ٹیب بار میں۔ تو ایکچولی میں لکھنا کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا اسٹارٹنگ ٹیگ ہے اور یہ ہمارا اینڈنگ ٹیگ ہے، اور اس کے اندر ہم نے لکھنا ہوتا ہے ہمارا کانٹینٹ کیا ہے۔ ایکچولی میں یہ ہیڈ جو ہے یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے اینڈ ہو رہا ہے، اور ہیڈ کے اندر یہ ہمارا کانٹینٹ ہے ہیڈ کا، جو کہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے۔ اب باڈی جو ہے وہ کیا چیز ہے، جب ہم یہاں پہ آتے ہیں ویب پیج پہ، تو یہ جتنا بھی ہمارے پاس اس کے درمیان کانٹینٹ آتا ہے اس کو ہم باڈی کہتے ہیں۔ تو ہم آپ کی بک میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ H1 ایک ٹیگ ہے جو کہ ہیڈنگ کے لیے ہوتا ہے، میں لکھتا ہوں ہیڈنگ 1۔ تو میں نے اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا H1 کے اندر، تو یہ ایز اے ہیڈنگ 1 ڈیل ہو رہا ہے، ہیڈنگ 1 کا یہ کوڈ ہے۔ اب اس کو ہم رن کریں گے تو ہیڈنگ 1 سب سے بڑی لکھی گئی ہے۔ یہاں پہ میں کچھ اور بھی لکھ دیتا ہوں، ہیڈنگ ود آرڈر 1۔ اب میں چینج کر لیتا ہوں، تو جو کانٹینٹ یہاں پہ چینج ہوگا، یہاں پہ جب ہم ویب اوپن کریں گے تو یہاں پہ بھی وہ چینج ہو جائے گا۔ آپ نے اس کے اندر کانٹینٹ لکھنا ہے ان دونوں ٹیگ کے درمیان۔ تو میں ہیڈنگ 1 ہی رہنے دیتا ہوں، سمپل سا۔ اس کے بعد میں H2 کریٹ کرتا ہوں، یہ H6 تک ہوتا ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہیڈنگ 2۔ اس کے بعد H3 اسٹارٹنگ اور اینڈنگ، ہیڈنگ 3۔ اس کے بعد H4، یہاں پہ میں لکھتا ہوں ہیڈنگ 4۔ یہ جو ہے کانٹینٹ ہوتا ہے یہ ہمیں شو ہوگا، ٹیگ جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا ورک کریں گے ہماری ویب سائٹ پہ۔ H5 لکھ دیتا ہوں، H5 کیا ہو گیا، ہیڈنگ 5۔ اس کے بعد ہیڈنگ 5، اچھا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ، ٹھیک ہے۔ اینڈ پہ آ کے پھر بعد میں یہاں پہ H6 لکھتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں ہیڈنگ 6۔ اوکے، تو جب ہم اس کو سیو کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے، ہیڈنگ 1 سے لے کے ہیڈنگ 6 تک۔ اور ہیڈنگ کا ایکچولی میں ہے کیا چیز، یہ مارکر ہے، یہ بولڈ ہے، تھوڑا سا ذرا موٹا ہے۔ لیکن اگر میں ہیڈنگ 1 جو ہے H1 جو ہے ٹیگ یوز کیا، اس کے لیے سب سے بڑی ہیڈنگ، H2 کا مطلب اس سے چھوٹی، H3 کا مطلب اس سے چھوٹی، H6 کا مطلب سب سے چھوٹی۔ تو اب یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں H1 لگا دیتا ہوں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہیڈنگ نمبر 1 ہے، یعنی کہ سب سے بڑی والی ہیڈنگ ہے۔ اس کو سیو کرتا ہوں، دوبارہ یہاں پہ ویب پہ جاتا ہوں، جب میں اوپن کرتا ہوں تو یہ سب سے بڑی والی ہیڈنگ بن گئی۔ تو دوبارہ سے VS کوڈ اوپن کر لیتے ہیں، اوکے۔ تو
हेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ क्या करते हैं एक्चुअली में, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ ए पैराग्राफ। ओके, जब मैं इसको ट्राई करता हूँ, एंटर करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं हम। जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा गया सिंपल फॉर्म। अब ये जो सा साइज़ है ये तकरीबन हेडिंग 4 का साइज़ है। आप कह सकते हैं हेडिंग 4 का, लेकिन इसमें और हेडिंग 4 में फ़र्क क्या है, हेडिंग 4 जो सी है वो बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है। अच्छा, तो हम इसके साथ हम एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट आपके चैप्टर में शामिल है। अच्छा, उससे पहले हम दो तरह के टैग पढ़ लेते हैं। एक होता है पेयर टैग, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग जिसका हो वो पेयर टैग है, ये पेयर टैग। और जिसका स्टार्टिंग एंडिंग नहीं हो वो पेयर टैग नहीं है। यहाँ पे मैं बी आर टैग यूज़ कर रहा हूँ। बी आर टैग क्या करता है, आपकी लाइन को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज़, उसके बाद क्या किया उसने, एक लाइन क्रिएट कर दी है, लाइन को ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट लाइन पे ले आया है। जहाँ पर हम बी आर यूज़ करेंगे इसका मतलब है कि वहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और बी आर। तो जहाँ पे हम बी आर यूज़ करेंगे इसका मतलब वहाँ से लाइन कट हो जाएगी, तो वहाँ से लाइन न्यू बनेगी। तो इस तरह बी आर के अलावा हम एक एच आर टैग भी यूज़ करते हैं। ये सिंगुलर टैग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच आर। अब एच आर टैग क्या करेगा, एच आर टैग करता है हॉरिजॉन्टल रूलर। रूलर का मतलब एक स्केल आपका लगा देगा यहाँ पे। जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे एक स्केल है, ये हमारे पेज के एक हिस्से और दूसरे हिस्से को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कई वेबसाइट्स में होता है। यहाँ पे कंटेंट आएगा, यहाँ पे उससे नीचे वाला सेक्शन बनाने के लिए ये यूज़ होता है। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि हमारे पास दो तरह के इस वक्त सेक्शन चल रहे हैं, उनको सेपरेट कर लेता हूँ। एक है हेडिंग वाला, एच आर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। एक पैराग्राफ है, एच आर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो सेव करता हूँ। अब हमारे पास दो सेक्शन बन गए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। तो ये एच आर का काम है। उसके बाद हम आते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की तरफ। एट्रीब्यूट्स का मतलब है इन्हीं को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोरम। एक्चुअली में ये हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा गया है, ये एक्चुअली में क्या है, एक पैराग्राफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक पैराग्राफ है। तो जब हम इसको सेव करते हैं तो हमें आउटपुट पे ये पैराग्राफ मिलेगा, ये पैराग्राफ मिला है। अब हम क्या चाहते हैं, इसके जो ये वाले हिस्से हैं कुछ हिस्सा, तो इसको हम चाहते हैं कि ये मार्कर्ड शो हो, बोल्ड शो हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हिस्सा लेता हूँ, यहाँ पे बी यूज़ करता हूँ। एक्चुअली मैं इसके अंदर लिख देता हूँ बोल्डेड टेक्स्ट। ओके, तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे शो होगा बोल्डेड टेक्स्ट, ये बोल्डेड टेक्स्ट। तो ये हमने बी के अंदर लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये बोल्ड हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा। तो बी के अलावा क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एक और टैग यूज़ करते हैं, आई का टैग। आई होता है इटैलिक, ये हमारे जो से कोड है उसको तिरछा करे, इसका हम अंदर कुछ भी लिख देते हैं, इटैलिक टेक्स्ट। ओके, तो इसको अब हम सेव करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है, ये इटैलिक टेक्स्ट जो है ये वाला हिस्सा जिसको हमने इसके अंदर लिखा हुआ था वो क्या हो गया, तिरछा हो गया। अब हम एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे एक आई बना देते हैं, इसको एंड कर देते हैं और यहाँ तक हम आई बना देते हैं, कंट्रोल जी आई, ठीक है। ये अब एंडिंग यहाँ पे होगी। अब हम कंट्रोल सेव करेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी लाइन जो से वो तिरछी होगी हुई है इस वक्त। सो ये टैग्स हैं जो से आपने चेंज करने हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, ये डिज़ाइनिंग है, इसको हम कहते हैं बेसिकली। उसके बाद हम यहाँ पे हम लिखते हैं एच रफ को छोड़ते हैं, स्टाइल, स्टाइल के अंदर कोटेशन हो, कोटेशन पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर, और फिर यहाँ पे ये मास्क लगा के यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करके मैं ब्राउन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो सी हेडिंग है इसके हमने स्टार्टिंग टैब में कलर जो है वो ब्राउन शो कर दिया। तो हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये हेडिंग सी क्या शो होगी, ब्राउन कलर हो जाएगा इसका। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है इसका। मैं H1 को कर देता हूँ, यूज़ करते हैं स्टाइल, कलर, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रीन। अगर इसको सेव करते हैं, यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये पूरी हेडिंग जो है वो ग्रीन होगी, इसके साथ एट्रीब्यूट लग गया। तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तकरीबन इतना काफ़ी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे जो कि यहाँ से ही स्टार्ट होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।